IELTS को academic IELTS writing task 1. So यहाँसम्म which one is the difficult? सबैभन्दा गाह्रो पिक्चर चाहिँ कस्तो खालको रहेछ त? What do you think? Processing. यो वाला हेरौँ ल एकचोटि टेबल वाला. Let's see this. Let me open double. Let me record. Recording in progress. Okay. So yeah, all right. The table below shows the estimated literacy rates by region and gender for 2000 and 2004. Table below shows. अब paraphrase first मा right? Paraphrase कस्तो रहेछ त? How is the paraphrase? The table provides यतापट्टि. The table provides यहाँ के छ? The table shows data on estimated literacy rates. यता the estimated literacy rates data पनि राख्यो यहाँ right? Estimated यहाँ चाहिँ data on estimated literacy rates for males and females गरियो यहाँ के छ? Gender between 2000 and 2004 गर्दाखेरि यहाँ for 2000-2004 across 5 regions यहाँ by region भनेको छ. So 5 regions को उनै देखायो यहाँनेरि. Africa, the Americas, Asia, Europe and Oceania. यो भयो है. Okay. As well as the global average. Global world हैन. So यसलाई त्यही कुरालाई paraphrase मा यहाँनेरि just while doing this. Now in the second paragraph in overall what to write? के लेख्ने होला? What do you think overall मा चाहिँ? अब यहाँ नै highest, yes, overall literacy rates are highest in Europe. Literacy rates. So Europe means which one is the Europe? Your 98 हो. Total 98 छ. यसको सबैभन्दा highest यही छ है. यो highest छ भने नि त are highest in Europe and lowest in Africa. यो त भन्दा पाइयो. A common trend across all regions is the male. All regions is that male literacy rate are higher than female rates. Higher, sir. That is common trend. सबैमा त्यही है. Male is the highest, right? सबैमा. हो. Male को सबैमा highest छ. 87, 77, 71, 53, 94. सबैमा highest, right? Yes. So yes. A common trend across all regions is that male literacy rates are higher than female rates, although the gap varies in size depending on the region. Yes. So yeah. So in overall यहाँ के रहेछ त यहाँनेरि common trend across highest in Europe को highest छ भनियो right among all like world, Africa, Americas, Asia, Europe and Oceania. Out of these all Europe, this one सबैमा highest. Yeah, हजुर. Sunday counseling कुन country को? कि अब IELTS क्लास त रन हुन्छ, टेस्ट त रन हुन्छ. हजुर. कता उतापट्टि गराउने हो? यहाँ 9 बजे राख्ने हुन्छ. 9 बजे भयो नि 7 बजेको नि बस्नु भन्दा बसिहाल्नुहुन्छ. 8 बजे हुन्छ उता अगाडि हुन्छ. त्यही गर्नुहुन्छ. 10:30 को लागि पनि अगाडि बोलाइदिने. Yes. So yeah, overall literacy rates are highest in Europe. Europe को चाहिँ सबभन्दा highest छ. This we have to write in overall and lowest in Africa. सबभन्दा कम कुनमा रहेछ त? Lowest is in Africa मा सबभन्दा lowest हो. Yes.
So a common trend across all regions is that male literacy rates are higher than female rates. Male ko highest छ, female ko banda. Although the gap varies in size depending on the region. Yes. अब तल जाउँ है युरोप. Europe has the highest literacy rates for both genders. Europe को चाहिँ दुईटै जेन्डरको हाइएस्ट रहेछ, right? With 92 of men and 98 of women being literate, resulting in an overall rate of 98.8. Oceania and Americas also show high literacy. Oceania and America also show high literacy. Oceania र अर्को कुन रे? America. Oceania र America को हेर्नुस् है. This is 93, this is 93. उस्तै उस्तै छ यो दुईटै. High literacy with both regions reporting 93 total literacy and minimal gender disparity. In contrast, Africa has the lowest. Africa को lowest with just 62.5 of the population able to read and write. The gender gap here is the largest, and only 53.9 of women are literate compared to 71.6 of men. A similar but less pronounced difference is seen in Asia, where the overall sentence complex where the overall literacy rate is this, but male literacy is higher than female literacy. यसलाई प्रेजेन्टमा राख्दा हुन्छ यस्तो त यदि छ भनेर यसरी ग्लोबली भनेको वर्ल्डको भयो, राइट? दिस वान around 82% of the population is illiterate, with 87.7 of men and 77.3 of women able to read and write. You भयो यस Google you. So यसरी चाहिँ लेख्यो. This is what? This is table. This is of table. है यो प्रोसेस पनि वी यो हेर्नुपर्छ पर्दैन यो पनि हेरौँ है एकचोटि ल लेट्स सी पाई चार्ट द पाई चार्ट्स यहाँ पनि पाई चार्ट्स below compare the proportion of energy capacity in gigawatts. Compare the proportion of energy capacity in gigawatts from 5 different sources in 2015 with the predictions for 2040. For 5 different sources in 2015 and the projected figure for 2040 with the predictions for 2040 and the projected figures for 2040. Especially overall in the second paragraph. अब यहाँ के छ ग्रे कलर भनेको फोसिल फ्युल दुईटैमा हाईएस्ट पर्सेन्टेज, राइट? सबभन्दा कम यहाँ 2% रहेछ, 5% रहेछ. While fossil fuels are expected to remain the dominant energy source in 2040. Dominant. यो भनेको के fossil fuels है, this will decline significantly. Significantly decline. In contrast, there will be substantial increases in the proportions of solar and wind energy. Solar and wind energy को चाहिँ के छ रे? यो भनेको ब्लू कलर, राइट? कस्तो छ यो? 5 बाट 12 गयो अनि 2 बाट कति भयो? 18 भयो. So there is it will substantial increases. Future tense, है? In the proportions of this. Additionally, the total energy capacity is forecast to rise markedly from 6688 GW 2000 बाट in 2002 80 in this. भनेपछि ओभरअलमा के आयो कुराहरु?
डोमिनेन्ट एनर्जी सोर्स आयो एउटा, यो डिक्लाइन भएको भनियो होइन, यहाँबाट यहाँ 64 बाट 44 कस्तो खालको डिक्लाइन हो, विल सिग्निफिकेन्ट डिक्लाइन। त्यसपछि यो हाइएस्टको लेखियो, लोएस्ट यहाँबाट यहाँ यस्तो हुन्छ भनियो, देन आफ्टर टोटलको गरियो ओभरअलमा होइन, बढीमा इन 2015 this one, the fossil fuels accounted for the vast majority of energy capacity at 64, this one, right? However, this figure is projected to fall to 44 by 40 Maya. Meanwhile, solar energy expected to rise dramatically. Solar energy dramatically rise from just 2% to 18%. 2% to 18%. के को यो सोलर को है, making it a major contributor by 2040. Wind power is also anticipated to grow significantly. Wind को significant 5 बाट कति छ, 12 हैन हो, grow significantly, more than doubling from 5 to 12, 5 देखि double, more than doubles, so it's what grow significant, grow भएको छ, it is. Other renewable, which यस्तो गरेपछि complex हुन्छ है sentence, so we need to write more complex sentences. Other renewables which held a 23% share in 2015. 23% भने के को रहेछ त, other renewables है, न्युक्लियर को आएको छैन, छैन, are forecast to decrease slightly to 2021%. Slight decrease भयो है, यस्तो वर्डहरु हामीले लेख राख्ने हो. Nuclear energy is predicted to experience a minor decline. Nuclear energy भनेको orange color, right? 6 बाट कति percent? 5%. Minor decline भयो नि त, right? From 6 to 5. In summer, the data indicates a clear shift towards sustainable energy sources, particularly solar and wind, although fossil fuels will still play a key role in 2040. Fossil fuels. यसरी चाहिँ आयो. सो यो प्याराग्राफमा कुन कुनको बारेमा लेखेको रहेछ, इन द फर्स्ट बडी प्याराग्राफ, यसमा कुन कुन रहेछ त, कुन कुन रहेछ, एउटा फसिल फ्युल्स, एउटा फसिल फ्युल्स भनेको कुन कलरको, ग्रे कलर हैन, यो लेखेको छ एउटा, अनि अर्को सोलर एनर्जी भनेको विच वान, ग्रीन कलर हैन, योलाई पनि एउटै सेम प्याराग्राफमा राखियो. देन अर्को के छ, विन्ड पावर, विन्ड, दिस वान, राइट, यो पनि गरियो यो प्याराग्राफमा. सो इन द सेकेन्ड प्याराग्राफ के राखियो त, एउटा अदर रिन्युएबल र न्युक्लियर, अनि सोलरको सोलरको भइसक्यो. यस, इन दिस वे जस्ट अलिअलि यसमा लाइक फ्रम हियर वाट क्यान यु लर्न, यहाँबाट के सिक्न सकिन्छ भन्दाखेरि लाइक युज अफ वर्डहरू हुन्छ नि, विथ सब्सटेन्सियल इन्क्रिज, इन कन्ट्रास्ट, एडिसनली, डिक्लाइन सिग्निफिकेन्टली, अरू त अब लाइक जस्तो रिमेन द डोमिनेन्ट एनर्जी, वर्ड सेलेक्सन हैन, राइज मार्केटली, इज फोरकास्ट टु, यस्तो, फर द भास्ट मेजोरिटी अफ एनर्जी, अकाउन्टेड फर पाइ चार्टमा युज गर्ने वर्ड हो. सिग्निफिकेन्टली, डबलिङ हैन, मिनवाइल, ड्रामेटिकली, to decrease slightly, minor decline. यहाँनिर टु एक्सपिरियन्स अर डिक्लाइन भन्दा पनि त भन्थ्यो, माइनर कस्तो खालको डिक्लाइन, माइनर डिक्लाइन है, यसरी पर्टिकुलरली स्पेसिफाई हुँदाखेरि. सो दिस काइन्ड अफ वर्ड्स जस्ट वी क्यान युज.
ठिक छ यो यस्तो खालको आयो भने यसरी नै गर्ने हो है दिस इज वाट पाई चार्ट यो पनि हेरे हो हामीले यो पनि हेरे हो बार हेरे हो यो फिगर हेऱ्यो यो फिगर ल यो फेरि हेरौँ ल एकचोटि get this once this one bar chart. The chart shows the average number of hours each day that Chinese, American, Turkish and Brazilian tourists spend during leisure activities while on holiday in Greece in August 2019. कति how many paragraph do we make like कति बढी paragraph बनाउने what do you think आफ्नो विचारमा यहाँ नहेरी what do you think 3 body paragraph एउटा blue एउटा orange अनि अर्को grey yes 3 paragraph 3 बनाउनै पर्यो नि कसरी न कसरी लेख्ने त how many paragraph you want to make 2 त अब एउटा यो लेख्दा लेख्दै सकिगयो so in one paragraph you can write body नै तीनटा हैन बडी नै तीनटा अब बडी एउटामा ब्लू को बारेमा जस्ट यु विल राइट इन वन पैराग्राफ ऑरेंज को बारेमा जस्ट यु मेक अनदर पैराग्राफ अनि ग्रे को बारेमा यु विल मेक अनदर पैराग्राफ प्र्याक्टिस गर्नुस् है आज एक्जाम दिनु भनेको झन् when will you take exam next Friday ल ओके हेर्नु त ल द बार चार्ट The bar chart illustrates. Question मा के छ the bar chart shows. Shows को ठाउँमा यहाँ illustrates. त्यसपछि the average number of hours यहाँ के छ the average daily hours. Each day भनेको daily भयो है spent by tourists that Chinese, American, Turkish and Brazilian tourists spent by tourist गर्यो यहाँ tourist spent question मा from China, America, Turkey and Brazil on 3 leisure activities and each day that Chinese, American, Turkish and Brazilian tourists spend during leisure activities. This was going to the beach, reading books and visiting places. यसलाई पनि राखियो हैन during their holiday in Greece. While on holiday like during their holiday in Greece in August 2019 in August 2019 so this is paraphrase ठीक छ नि फर्स्ट पैराग्राफ ठीक छ है then in overall अब यसको ओभरअल मा के लेख्ने होला what do you think maximum यो वाला मिनिमम सबैमा सानो यो छैन ग्रे maximum यसलाई मान्न सकिएला reading was the most time consuming activity reading भनेको which one is the reading take orange color so reading was the most time consuming activity while sightseeing attracted the least amount of attention across all groups sightseeing सबभन्दा कम भनेको visiting places right this contributed major most time consuming त्यसपछि least time consuming चाहिँ least amount of attention चाहिँ कुनले across all groups मा visiting places sightseeing Chinese tourists dedicated the most time to reading मा सबभन्दा बढी कसले बिताए रे Chinese reading मा सबभन्दा Chinese को बढी यहाँ whereas relative clause Brazilians spent the longest at the beach Brazilians spent the longest at the beach इसको यहाँ यो इसको यो ओभरअल यो भयो अब त्यही बडी प्याराग्राफ लुकिङ फर्स्ट एट रिडिङ ह्याबिट्स भनेको ग्रे कलरलाई हेर्दाखेरि द चाइनिज ग्रुप वाज द मोस्ट इन्थुसियास्टिक चाइनिज सबभन्दा बढी छ स्पेन्डिङ 8 hours पर डे विच गरेपछि कम्प्लेक्स हुन्छ विच वाज अबाउट डबल द टाइम रेकर्डेड फर अमेरिकन टर्क्स र ब्राजिलियन्स भनेको भन्दा नै डबल जति By contrast, the later 3 groups अरु तीनटा divided their leisure time more evenly across the 3 activities. भनियो यो के को बारेमा लेख्यो रिडिङ लुकिङ एट रिडिङ ह्याबिट्स को कुरामा है
रिडिङ ह्याबिट्सको कुरामा रिगार्डिङ बिच भिजिट्स। अब बिच भिजिट्सको कुरा भनेपछि कुन कलर हो? ब्लू कलर। ब्लू कलरको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी यसको छ, ब्राजिलियन सबभन्दा बढी छ होइन। ब्राजिलियन टप द चार्ट विथ 6 आवर्स। यहाँ 6 आवर्स, यस इट्स 6 आवर्स। फलोड बाई टर्क्सले फलो गरेको छ त्यसलाई, एन्ड अमेरिकन्स हु कम्प्लेक्स इच स्पेन्ड अराउन्ड 5 and 4 hours रेस्पेक्टिभली। सो रेस्पेक्टिभलीको युज के हो? 5 भनेको को हो? टर्क्स, अनि 4 भनेको अमेरिकन्स है। द चाइनिज यो however devote just 3 hours daily to this activity. होइन। So this paragraph is about at the beach visits. अब like talking about finally sightseeing भनेको कुन हो त? कुन कलर हो? ग्रे। यो sightseeing, visiting places attracted the least attention overall। सबभन्दा कम हाम्रो यहाँ ओभरअलमा सबभन्दा कम त्यही छ होइन। अमेरिकन्स एन्ड टर्क्स स्पेन्ड द मोस्ट टाइम। सबभन्दा बढी अमेरिकन र टर्क्सले बराबर रहेछ होइन, अराउन्ड 3 with 3 hours each, while Brazilians and Chinese reported only 2 and 1 hour respectively. Brazilians को 2 अनि यसको 1. This indicates that while Chinese tourists strongly preferred reading, Chinese reading prefer गरिरहेछ। यहाँ ब्रेक गरिदिँदा पनि हुन्थ्यो, अब यसमा केही भएन। Brazilians prioritize the beach, Braziliansले बीचलाई prioritize गर्यो। Both Turks and Americansले चाहिँ maintained a more balanced distribution of leisure activities। जस्तो यस्तै छ नि होइन, यो यति भयो, यो यहाँ भयो, यो यहाँ भयो। Sorry, so this word count is this, right? So this is all about this। यति हो। अब अरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि हुँदै जान्छ। So yeah, you can practice now। Okay, recording stopped। ल गर न त एउटा प्र्याक्टिस गर त। We have time now। टाइम छ। अब सन्डे you can go for the test, mock test। Then after it's Friday, right? Let's practice one। Let's do one question। Sir, हजुर। के गर्दा पास गर्न के लिसनिङ सुन्दा पनि एउटा मिल्दैन के सर। अनि सजिलो हुन्छ भन्नु भएन अघि? हिजो एउटा सजिलो सोधेको थियो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मोर प्र्याक्टिस। एक पनि बुझिन्न कि लिसनिङको त के भन्छ एउटा पनि मिलेन कि 15 वटा गर्नु लिसनिङको। अनि लिसनिङमै फेल भयो भने त अनि आउँदैन मार्क्स। राइटिङमा मात्र ल्याएर त नो, काम सबै पास गर्नु पर्यो। तपाईँले त्यही त दिनमा चाहिँ अब अहिले सर्ट टाइम भयो नि त। तपाईँ पहिल्यैदेखि तपाईँ पढिरहनु पर्ने लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ। पहिला त तपाईँ सिरियल र मुभी मात्र ध्यान दिन्थ्यो अलि। इङ्ग्लिसमा हेरेको भए हुन्छ नि। त्यो इङ्ग्लिसमा हेरेर पनि हुन्थ्यो, नेपालीमा सिरियलहरू ए नेपालीको त त्यस्तो हेरेर काम छैन। कसरी त्यहाँबाट यहाँ आएर हुने भन्दा नि मेहनत गरेर हुने। तपाईँ गरिरहनु पर्छ क्या, अनि बल्ल हुन्छ। हेर्ने पढ्ने उ गर्ने सबै गर्ने। सिरिजहरू, इङ्ग्लिस सिरिजहरू हेर्ने, पोडकास्टहरू हेर्ने, अडियोहरू सुन्ने।
उसमा ग्रुपमा जोइन हुन्छु राति त्यसमा पनि कस्तो राम्रोसँग भन्छ अरूले अब आफूलाई बोल्नै आउँदैन त्यसमा बोल्न आउँदैन भने घोक्ने स्पिकिङमा पनि त अब तपाईँलाई घोक्न पनि गाह्रो लाग्छ गर्न पनि गाह्रो लाग्छ सबै गर्न गाह्रो लाग्छ हाउ विल यु डु यो सङ्गीतालाई अस्ति जस्तै आउँदैन थियो होला अब अहिले गर्दा 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 अलिअलि भन्न टुटु भनिरहेछ अलि मजाले गऱ्यो भने पास गर्नुहुन्छ उहाँले इएलएलटी सङ्गीता हो नि अघि जानु पनि यस उहाँ पनि ग्रुपमा त्यति बोल्नुहुन्छ आउँदैन उहाँलाई पनि खासै अनि अब बेलुका अब त्यो ग्रुपमा अब अनलाइनमा हुन्छ अनि अब त्यही भएर तपाईँ डुलिङ्गो भन्दा यतै यतै गर्नु इएलएलटीमा तिनवटामा सरले गर्नुहुन्छ तपाईँ स्पिकिङमा मात्र ध्यान दिन्छ डुलिङ्गोमा तपाईँ सबैमा ध्यान दिनु पर्छ यस त्यही भने अब मैले तपाईँलाई त्यही भएर भने जस्तै अब तपाईँले इएलएलटी गर्दाखेरि त स्पिकिङ मात्रै ध्यान दिए भयो अब यहाँ त लिसनिङ तपाईँलाई यस उहाँले अहिले जसरी लेख्दै घोक्दै भन्दै गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि त्यसै गर्नु पर्यो बेलुका क्लास बेलुका पनि लिने बिहान पनि लिने यहाँ बस्ने घोक्ने पढ्ने लेख्ने पढ्ने याद गर्ने मैले सोध्छु तपाईँले भन्ने त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो इफ यु डु इन द्याट वे obviously you can do है इएलएलटीमा 5 त ल्याउनु पर्छ मिनिमम यस 5 त चाहिन्छ यस फाइभ त यु निड टु ब्रिङ हिजो एकजनाले 5 ल्याएछन् मैले चाहिँ अब तपाईँलाई लिसनिङ पनि फेरि गाह्रै हुन्छ रिडिङ पनि झन् गाह्रै हुन्छ अनि बरु तपाईँले इएलएलटी गरेको थियो कि इट्स ओन्ली स्पिकिङ मात्रै हो होइन स्पिकिङ त्यो गऱ्यो भने त तपाईँलाई सजिलो हुन्छ नि त यस तपाईँलाई नै जस्तै अब लिसनिङ रिडिङ राइटिङको टाइम पनि यु क्यान स्पेन्ड फर स्पिकिङ त्यो लिसनिङ रिडिङको टाउको दुख्दैन नि त तपाईँलाई यस यस तपाईँले स्पिकिङ गर्न सक्नु पऱ्यो क्या मेन कुरा चाहिँ अब स्पिकिङ पनि गर्न सकेन भने चाहिँ छैन फेरि काम छैन इट्स नट द्याट मच कम्प्लेक्स तपाईँ को पाइलटसँग एभ्रिडे गफ गर्ने च्याट जिपिटीसँग एभ्रिडे गफ गर्ने कन्भर्सेसन गर्ने इङ्ग्लिसमा कुरा गर्ने त्यो भयो भने त सकिहाल्छ नि स्पिकिङ त इट्स नट त्यस्तो गाह्रो हुँदैन त गफ गर्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर spent expenses expenditure yes